आपके परिवार को मैं नाल लैन जो गया तो मेरे घर दी एको सी कहती भी किन्ना चिर तेरे मूँह वाल मेरे परिवार देखूगा भी मैं साल रोपूंगी 6 महीने रोपूंगी तेनों पहली गल तो कुछ हो ही जाना क्योंकि हालात इदां दे सी नशा करन दे लई की तरीका हुंदा सी पैसे इकट्ठे करन दा। मैं हर एक तो आपदे नाल दे मुंडियां तो आपदे भैन दे घर जांदा रहना उत्थों आपदे भाणजे भाणजियां तो आपदे चाचे तायां तो जित्थों तक मेरे रिलेशन सीगे भी ना मैं कदे किसी नाल चोरी वाले काम च पिया ना ठगी ठूरी वाले च पिया। मैं आपदी खुद जिन्नी मान लो कीती है जिवें भी बर्बादी करती भी जिहड़ी चीज़ मेरे सूत आउंदी सी वो चीज़ वेचण तो लैके मैं जमीन वेचण तक भी ये चीज़ गया ही। मैं ये किला तो मान लो ये कल्ले इसे चक्कर च ही वेचता भी कल्ले नशे ची नशे दे मान लो जिवें कोई 15-18 लाख रुपया ये चीज़ मान लो मेरा गया है। जे दसन च मैनूं कोई शर्म नहीं महसूस होंदी। मेरी भैन दे बराबर दे जवाक आ वो मैनूं अज भी कहंदी मैं इन्हां ते हत्थ चक्कां भी चक नहीं सकदी। मैं दोवां बच्चों का प्यो होने के बावजूद ही भैन मेरी ने जो मैं मत्था टेकन लगा तो मेरे थप्पड़ ठोक गया। मैं जो किते शराब वाले बंदे नाल बहना जां कोई होर गलबात करने वाला कोले उत्थे जाके बहना तो मेरे सामने जो कोई गलासी रखता तो मेरा निक्का बेटा भी जो अज 7वें साल च वो भी मैनूं कह दिंदा पापा तुसीं मान लो जो पीनी नहीं गई तुसीं इन्हां कोले क्यों बैठे हो। वो चीज़ की मैनूं बहुत खुशी हुंदी है जो मेरे बच्चे मैनूं आण के कहते ना पापा तुसीं आ जाओ। इस गल नूं बड़े विभाग तरीके दे नाल मन्निया कि पिंड च नशा लैके आउण वाले भी तुसीं सी मुंडिਆਂ ਨੂੰ चिट्टे ते भी तुसीं लाया। मैं भी जो ये संगत च मान लो पैर धरिया आपदे मैनूं कोई नहीं ये चीज़ च लैके जाण वाला मेरे कोले 2 पैसे भी सीगे वाही मैं आप स्टार्ट कर ली। मैनूं ये हो गया सीगा यार भी मेरे वर्गा ना कोई नहीं गए इस पिंड च 20-25 जने ने इकट्ठे होकर मैनूं कहना यार भी तू सुधर जा तेरे हालात माड़े आ सानूं लोग दसदे आ जां असीं तैनूं देखदे आ साडे तो ये चीज़ जरी नहीं जाती। तो मैं कह देना यार भी बस मैं विच चुप करके बैठे रहना तो मैनूं सारिਆਂ ने कहना यार भी हुण इहनूं आपां की कहीए यार इहनूं भी आपां मौका ही दे सकते हैं। किसी नूं जदों विश्वास नहीं रह गया सीगा तो सारे ये गल ही करदे सीगे भी ये बंदे नूं जिथे मर्जी भर्ती कर लो ਜਿਹੜਾ कुछ मर्जी कर लो भी ये बंदा कदे सुधर नहीं सकता गा। जिवें अज बचिया तो मैं आपदी माता आपदे घर दी आपदे बच्चों ते आपदे भैन भरावां चाचे तायां दी बदौलत जे मैं अज जिउंदा खड़ा ते इत्थे 7 साल हो गए तकरीबन जगरूप उस दलदल चों चिट्टे दे नशे चों बाहर आ गया तो तुसीं क्यों नहीं आ सकते। ये हिम्मत की गल है जिगरे की गल है वड्डा जिगरा करना पेगा। सुरजीत पात्र साहब ने लिखिया कि मैं राहां ते नहीं तुरदा मैं तुरदा हाँ तां राह बनदे जुगां तो तुरे आउंदे काफले इस गल दे गवाह बनदे। ये तपदी रेत दसदी है कि सफ़र ठीक है मेरा सड़दे पैर ठरदे दिल इस गल दे गवाह बनदे। जगरूप सिंह दौड़ यो नाम है जो पहले गुमनाम सी फिर मशहूर होया तो फिर बदनाम होया। बदनाम भी इस कदर होया कि पिंड दे लोग कहंदे ने कि जे नवां जम्मिया बच्चा जगरूप दे हत्थ च फड़ा दोगे तो अगले दिन उहदा खून टैसट करोगे तो खून दे टैसट दे विच ये मिलेगा कि वो नवां जम्मिया बच्चा चिट्टा लाण दा आदी हो गया है। लेकिन जगरूप वापस मुड़ आया 2015 का वो साल जिस वेले जगरूप ने फैसला किया कि इस दलदल चों बाहर निकलना है। जगरूप ये भी मनदा है कि हाँ पिंड दे विच नशा लियाण वाला ही जगरूप सी लोकां नूं नशे ते लाण वाला जगरूप सी खुद भी चिट्टा पींदा सीगा ते नाल दियां नूं भी लवांदा सी। लेकिन जिस वेले समझ ने साथ दिता तो जगरूप ने कहा कि ना तो खुद चिट्टा लावांगा ते ना हुण पिंड दे विच चिट्टा वड़न दवांगा। और जगरूप बड़ी सादी जिंदगी जींदा पिया उहदे नाल नाल उन्हां मुंडियां दी मदद करदा पिया जो लोग चिट्टे दे दलदल च फस गए ने। जगरूप मेरे नाल है गलबात करांगे। जगरूप गुमनाम मशहूर बदनाम हुण जगरूप की है इस टाइम जगरूप एक आपदे परिवार नूं संभालण वाला जिम्मेवार व्यक्ति बन चुका है। इस तो पहला जो मैं नशे की दलदल दे विच सीगा मेरे हालात बाले माड़े हो गए सीगे सारिਆਂ ने साथ छड्डता सीगा
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੋਲਾ ਕਬੂਤਰ ਉਜਾੜ ਭਾਲਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਨਰਕ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ 10-10 ਰੁਪਈਏ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਾ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਝੂਠ ਵੀ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਾਰਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟੇ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਘਰ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਜੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸਿਆ। ਬਸ ਇਵੇਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 2015 ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ। ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਗਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੇਬਾਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਖੌਫ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕਿਉਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਕੋਈ 5-4 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਥ ਹੀ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, 15 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ 2 ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤੇਈ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਮਾਤਾ, ਅਸੀਂ 3 ਹੀ ਜੀ ਸੀਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ 2 ਮੈਥੋਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਰੂਪ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋਰ ਫੀਮ ਪੋਸਤ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਆਪਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਆਪ ਹੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਐਂ ਸਮਝ ਲਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਫੁਕਰੀ ਮੰਡੀਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਪੈਸੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਵਾਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਟੋਕ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਖੇ ਰੁਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਾ ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ 20-25 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਧਰ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਵੀ ਬਸ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਡਾਉਣੀ ਸੀ ਹੰਡਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਆ ਉਹ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਸੀ ਮਿਲਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ
ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਵੀ ਫੋਕੀ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਫ ਸਿਰਪ, ਕਦੇ 1 ਸ਼ੀਸ਼ੀ, ਕਦੇ 2, ਕਦੇ 3, ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਿੱਟਾ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ? ਇਹ ਐਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲਾਂ। ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, 10ਵੀਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਕੋਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੇ 1 ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਦੋਂ ਦੌਰ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰੈਸਕੋਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਸਰੀਰ ਘਟਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੀਰਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਰੜਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਤੀ ਤਾਂ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਾਂਹ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਸ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ, ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤਾਈ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਨਸ਼ਾ ਆਪਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੁੜਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ 1-2 ਦਿਨ ਮੁੜਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਯਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਚੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਸ ਆਪਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਤਾ, ਡੇਲੀ ਦੀ ਡੇਲੀ ਮੰਨ ਲਓ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਗੜਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਵੱਡੇ ਜੀਜਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੁਕਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਸੀਗਾ, ਗਿਲਟ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ 10 ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਫਸਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਿੱਕਾ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ? ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਐਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਦੇ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਦੇ ਭਾਣਜੇ ਭਾਣਜੀਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪਿਆ, ਨਾ ਠੱਗੀ ਠੂਰੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਖੁਦ ਜਿੰਨੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਤੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਸੂਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਵਾਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ, ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਰੋਕ ਟੋਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲਿਮਟ। ਵੇਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਵੇਚੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਤੀ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਵੇਚਤਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੰਨ ਲਾ
ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ 15-18 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਕਿੱਲਾ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ, 18 ਜਾਂ 20 ਲੱਖ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਫੜਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਉੱਜੜ ਗਿਆ। ਉੱਜੜ ਗਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੁਬਾਹ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ 500 ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ 2000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਘਟਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਪੈਲੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨ ਲਓ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਮੰਨ ਲਓ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ 8 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਇੱਕ ਜਗਰੂਪ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਰਾਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਸਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਗਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ, ਤਜਰਬਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਤਸਕਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਗਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਲੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੇਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲੈ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟੀਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਫੁਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਹਲਾ ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਯਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬਾਹਲਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਬੇਲੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਸੇ ਦਲਦਲ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਲਦਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਸੀ ਨਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਈ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਛ ਮੁੰਡੇ ਲਾਜ 'ਚ ਆ, ਕੁਛ ਮੁੰਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਟੱਚ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਗਰੂਪ, ਤੁਸੀਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਧਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣਗੇ, ਸੁਣਨਗੇ, ਜਾਣਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਘਰੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੈਣ ਹੋਣਾ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜੇ ਭੂਆ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਨਿੱਕਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ 2.5 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾ ਭੇਤ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਾਸੀ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ 7ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਪੂਰਾ ਉਵੇਂ ਯਾਦ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ 2.5 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ, 2.5 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਸੌਰੀ। ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ। ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਖੇਤ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੱਢਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੋਣੀ, ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਜੋ ਕਿ ਮੰਨ ਲਾ, ਅਤੇ ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ, ਦੋਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਾਂ ਵੀ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਠੋਕਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਾਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣੇ ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖੂਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਲ ਰੋ ਪਊਂਗੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਰੋ ਪਊਂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬਹਾ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੁੱਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੋੜਤਾ ਸੀਗਾ ਜਮਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਮੇਰਾ 9-10 ਸਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਯਾਰ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਦਾ ਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਗਰੂਪ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਚੁੱਭਵੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੁੰਡੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੁੜਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕਲੰਕ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਧੱਬਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ, ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਰੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਵੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਮੌਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਕੁਛ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਅੱਖ 'ਚ ਮੱਛਰ ਵੀ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਆ ਜਾਂ ਜੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਥ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਚਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਤਾ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ, ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਜਗਰੂਪ ਹੈ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜ। ਜਗਰੂਪ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਰੂਪ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਜਗਰੂਪ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਗਰੂਪ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤਕਰੀਬਨ, ਜਗਰੂਪ ਉਸ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ, ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਗਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਕਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰਕਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚਮੇੜਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਹੇ ਭੇੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਵਿਆ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਵੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹੀ ਹੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ। ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਛੱਡੀ ਰੱਖਣਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਲਾਜ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੂਹਾ ਭੇੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸਮਝ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸਣ ਨੂੰ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਦਾਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਧੂ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਨਸ਼ਾ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਜੇ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਆਪਦੇ ਤੋਂ। ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਹਾਨੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਹ ਕਹਿ ਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਗਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾ ਬੰਨ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਗਰੂਪ ਨੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬੰਤੇਸ਼, ਮੈਂ ਲੰਕੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਲਈ।